حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جس طریقے سے ہماری دو ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہیں فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، میں چاہتا ہوں کہ آج پھر سے تھوڑا کھل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کتنی بلند ہے اور کتنی برکت والی چیز ہے، جس پر عوام عمل کرے اور انشاءاللہ ولی العزیز گناہوں سے پاک ہوتی رہے۔ کرم نوازش۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر دو ویڈیو پر میں بول چکا ہوں جی، اور آج پھر انشاءاللہ تعالی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، کرم۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف بسم اللہ ہی پر بولوں، بول تو ہر چیز پہ سکتا ہوں، جی، ماشاءاللہ۔ لیکن کل ملا کر کے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ آنا چاہیے کہ فضیلت بسم اللہ کیا ہے جی، اور اس کو پڑھنے سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جی، بے شک۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، زندگی بھر کے سانسوں کے برابر نیکیاں، جی، زندگی بھر میں جتنی انسان سانس لے جی، اس سانس کے برابر نیکیاں۔ ماشاءاللہ، جو ماشاءاللہ۔ شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اللہ۔ تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، جی، اور ماشاءاللہ۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے جی، تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا جی، اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی یعنی بڑی بات ہے۔ کوئی انسان اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جائے اور بسم اللہ پڑھ لے جی، اور بیوی سے ملاقات کرے، اس ملاقات سے اگر بچہ حمل میں آ جائے، جی، یعنی عورت حاملہ ہو جائے اور پھر وہ بچہ پیدا ہو، جی، تو وہ بچہ پوری عمر میں جتنی اپنی سانس لے گا جی، اس کی جتنی سانس ہوگی اتنی نیکیاں اس کے باپ کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ سبحان میں اللہ، نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر نعیمی لوگ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور نجہت المجالس میں اتنا زائد ہے جی، کہ اس اولاد سے جب تک اولاد در اولاد سلسلہ چلتا رہے گا، جی، سب کے ہر سانس کے عوض اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بستری کے وقت ستر کھولنے سے پہلے میاں بیوی دونوں بسم اللہ شریف پڑھ لیں، جی، شیطان کی دخل اندازی سے بھی بچیں گے جی، اور ڈھیروں ثواب بھی ہاتھ آئے گا، اللہ، ڈھیروں ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔ ہر قدم پر ایک نیکی۔ جی، جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت جی، بسم اللہ اور الحمدللہ جی، پڑھ لے جی، تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان کوئی اللہ۔ انسان اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر سوار ہو رہا ہے جی، اور بسم اللہ پڑھا، الحمد شریف پڑھا جی، اور سوار ہو گیا، جی، تو وہ جانور جتنے قدم رکھے گا جی، اس سوار کو اتنی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات موجود ہے، جی، جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت جی، بسم اللہ و الحمد شریف پڑھ لے، جی، جب تک وہ اس کشتی میں سوار رہے گا جی، اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تفسیر نعیمی کے اندر یہ بھی بات موجود ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، جی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی اور بچے کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے جی، تو عذاب ہو رہا تھا، جی، کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے جی، تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے جی، اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ جی، آپ بہت حیران ہوئے جی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ جی، ارشاد ہوا، اے روح اللہ، جی، یہ سخت گنہگار بدکار تھا، جی، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، جی، لیکن اس نے اپنی بیوی
जी हामिला छोड़ी थी, जी उसके लड़का पैदा हुआ जी और आज उसको मकतब भेजा गया, जी उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई, जी मुझे हया आई जी कि मैं जमीन के अंदर जी उस शख्स को अजाब दूं कि जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है, अल्लाह जिसका बच्चा जमीन पर मुझे रहमानो रहीम कह रहा हो, जी उस शख्स को मैं जमीन के अंदर आजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। माशाअल्लाह तफसीर माशाअल्लाह नईमी के अंदर ये बात मौजूद है। जी शैतान शीशे की तरह पिघलता है। जी कब? जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है जी तो शैतान इस तरह पिघलता है जिस तरह शीशा पिघलता है। अल्लाह 19 वाइजीन के अंदर बात मौजूद है। जी सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जी कब माफ कर दिए जाते हैं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जी फरमाया है कि जिसने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा, जी उसके गुनाहों में से एक जर्रा भी बाकी नहीं रहता। 19 वाइजीन, सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसिया से कभी हमने कनारा न किया, हाँ हाँ हाँ, इसिया से कभी हमने कनारा न किया, जी पर तूने दिल आजार हमारा न किया। इसिया से कभी हमने कनारा न किया, जी पर तूने दिल आजारदा हमारा न किया, जी पर तूने दिल आजरदा हमारा न किया। जी हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, जी लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। माशाअल्लाह लेकिन माशाअल्लाह। तेरी रहमत ने गवारा न किया। हदाई के सुभान बख्शिश का ये शेर मैंने पढ़ा। जी अब मैं यहां अपनी बात को रोक के अर्ज करना चाहूंगा जी, करम बालाए करम। कि मेरी दुआ है कि हमारे प्यारे अल्लाह तबारक व तआला हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से माला माल फरमा माशाअल्लाह। और हर नेक वो जायज काम के इक्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हजरात, अब मैं बताना ये चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी और लास्ट वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत पर है। जी मैं इससे पहले वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फजाइल बयान कर चुका हूं। जी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस्लामी भाई, जितने मेरे इस्लामी भाई इस वीडियो को देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। हर जायज काम करने से पहले जी इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जी अभी जैसे मैं बयान किया हूं कि इंसान जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी बीवी से मुलाकात करता है, जी तो अगर उस मुलाकात में बच्चा अपनी मां के शिकम के अंदर दाखिल हो गया, यानी औरत हामिला हो गई, जी तो वो बच्चा रुए जमीन पर आए जी और उस बच्चे की उम्र अगरचे रब्बे काबा ने 100 साल कर दी, जी तो 100 साल में जितना वो बच्चा सांस लेता रहेगा, उसके बाप के नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। हजरात, माशाअल्लाह। इस तरीके से कोई इंसान नफा नहीं दे सकता जिस तरीके से हमारा परवरदिगार सिर्फ 19 हर्फ पढ़ने पर हमारे नामे अमाल में नेकियां लिख सकता है। सुभान तो अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरे इस्लामी भाइयों, आदत बनाओ, जी और जब आदत बन जाएगी जी इंशाअल्लाह ताला हर काम से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला जरूर पढ़ते इंशाअल्लाह। रहेंगे। जी अभी एक सवाल हो गया था, जी, उस सवाल पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं। करम बालाए करम। अभी एक सवाल हो गया कूंडे की ताल्लुक से, जी और लोगों ने कहा कि हजरत कूंडा किस तारीख में होना चाहिए। जी तो ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जी बल्कि ये फतावा है जी जिसके ऊपर जिस पर लोगों ने मुझसे मतलब सवाल किया। जी तो ये बातें किताबों से निकाली गई जी और इसका सवाल भी पढ़ देता हूं ताकि लोगों के समझ आ जाए कि हाँ ये फतावा है। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बादो सलाम के उलमाए किराम से अर्ज है कि जी जो रज्जबुल मुरज्जब में 22 तारीख को कूंडा का नियाज होता है, जी उसकी असल तारीख क्या है? जी बाज लोग 15, बाज लोग 16, बाज लोग 21 तारीख में करते हैं। जी इस मोतबर तारीख कौन है? जी कुछ लोग कहते हैं कि 22 तारीख शिया करते हैं, जी तो इसकी वजाहत मा हवाला इनायत फरमाए। जी किस तारीख में बताया जाए? मोतबर तारीख कौन है? जी सायल राहत रजा नेपाली। जी ये राहत रजा ने जी। सवाल किया है नेपाल की धरती से। नेपाल की धरती से। माशाअल्लाह। जवाब, अब जवाब सुनेंगे। जी
इस पर जवाब हमारे उलमाए किराम ने जो जवाब दिया है, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, जी अल जवाब बिउनिल मलिकिल वहाब। जी माह रजब में कुंडे के नाम पर हजरत इमाम जाफर सादिक जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज करना जायज व दुरुस्त है, जी जैसा कि फकीह आजम जी हिंद हुजूर सदर शरिया अलैहि रहमा व रिजवान जी तहरीर फरमाते हैं जी कि माह रजब में हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एसारे सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं जी और फातिहा दिलाकर खिलाते हैं। जी ये जायज वो दुरुस्त है, जी इसको माशाअल्लाह नाजायज नहीं ना कहा जा सकता। जी बहार शरीयत हिस्सा नंबर 17। जी लेकिन 22 रजब के बजाय हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज 15 रजब को करें जी कि हजरत का विशाल 15 रजब ही को हुआ है, ना कि 22 रजब को। जी ये बात क्लियर हो गई जी कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात यानी विशाल जो है जी वो 15 रजब को हुई है, जी 22 रजब को नहीं हुई। जी अलबत्ता 22 रजब को हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल हुआ है, जी तो शिया उस तारीख में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विशाल की खुशी में जी ईद मनाते हैं जी और अजराह फरेब उसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज कहते हैं। जी लिहाजा सुन्नी हजरात पर लाजिम है कि वो शियों की मवाफिकत से दूर रहें जी और 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज ना करके जी बल्कि 15 रजब को हजरत का विशाल हुआ है, जी तो उस तारीख में उनकी नियाज करें और यही बेहतर है। जी फतावा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफा 265 के ऊपर यह बात मौजूद है। फतावा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफा 265 के ऊपर यह बात मौजूद है। माशाअल्लाह वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। कुतब्बा इस फतवा को लिखने वाले असीर हुजूर ताजुशरिया मोहम्मद आमिल रजा खान अल मारूफ जियाउल नजम कादरी रिजवी मकाम खमरिया पोस्ट तिकोनिया जिला लखीमपुर खीरी यूपी अल हिंद बातारीख 28 फरवरी 2020 बरोज जुमा जी ये फतावा नकल किया गया। जी अब इस पे और जो अल जवाब सही के जो तस्दीक करदा लोग हैं जी उसको भी समाप्त करेंगे। अल जवाब सही जी वल मुजीबुन नजीह जी हजरत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ हुसैन कादरी साहब किबला मद्दा जिल्लाहुल आली व नूरानी जी खादिम तदरीस दारुल उलूम गौसुल वरा जी डांगा जिला लखीमपुर खीरी यूपी अल हिंद, इन्होंने अल जवाब सही कह दिया, ये बात सही है। जी अब आइए दूसरे लोग जो इसकी तस्दीक करते हैं अल जवाब सही वल मुजीबुन नजीह जी हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद अनमार रजा साहब किबला मद्दा जिल्लाहुल आली व नूरानी पयागपुर जिला बहराइच शरीफ यूपी अल हिंद। जी अल जवाब सही वल मुजीबुन नजीह हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान रजा सागर साहब किबला मद्दा जिल्लाहुल आली व नूरानी खतीब व इमाम सुन्नी नूरानी मस्जिद हसरदगा चित्रादरगा जिला कर्नाटका अल हिंद। हजरा इतने लोगों ने जी इस फतावा को जी बिल्कुल क्लियर कर दिया जी कि बात बिल्कुल सही है। जी दुरुस्त है। अल मुस्तहिर जी मिन जानिब मुंतजिमीन आला हजरत जी ग्रुप मोहम्मद आमिल रजा खान कादरी रिजवी लखीमपुर यूपी इंडिया, जी इन्होंने इस बात को नकल किया। जी हजरात बताना यह चाहूंगा कि इस पर जो मैंने बात की है अभी जी कुने शरीफ के ऊपर, जी इस पे मैंने हवाला पेश कर दिया है जी और पूरे हवाले के साथ बात करी है। जी मैं अपने सुन्नी अवाम से गुजारिश करूंगा जी कि जिस तारीख को हमारे वलमा हजरात ने मुकर्रर करार दिया और जो बात तारीखों के अंदर मौजूद मिलती है, जी हमें उसी तारीख को मानना चाहिए। जी हमें यह नहीं करना है कि हमारे दादा जो कर रहे थे हम वही करेंगे, जी हमारे परदादा जो कर रहे थे हम वही करेंगे। जी हमारे परदादा लकड़दादा पकड़दादा तो 22 रजब को करते थे, जी लिहाजा वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो तारीख लोगों ने मुतय्यन कर दी उसी पर वो चलते रहे।
جی لیکن جب ہمارے علماء حضرات نے اس تاریخ کو دیکھنا چاہا کہ یہ جو 22 رجب کو ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے جی یا غلط ہے، جی تو علماء حضرات نے جب خنگال کر کے تاریخ دانوں نے تاریخ کی ہسٹری جب چیک کری جی تو ہسٹریوں کے اندر پتہ یہ چلا کہ 22 رجب نہیں بلکہ 15 رجب المرجب ہے، اور 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ ہونی چاہیے۔ جی کنڈ شریف کی فاتحہ آپ حضرات امام جعفر صادق کے نام کیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو تاریخ ہمارے علماء حضرات نے بیان کیا جس پہ فتاوی موجود ہے، ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو اسی تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلانے کی، کنڈا شریف کی فاتحہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔